الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ مخلوق خدا کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے وہ مخلوق خدا میں عام کرتے ہیں۔ جی ناظرین، سپر نیوز پاکستان کی ٹیم اس وقت موجود ہے حضرت غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف سمندری بابا کے مزار شریف پر۔ اس وقت حضرت غلام نبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک انتہائی محبت اور والہانہ عقیدت سے منایا جا رہا ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے مختلف شہروں سے زائرین، عقیدت مند اور عوام الناس کی کثیر تعداد مزار شریف کا رخ کر رہی ہے، اور فاتحہ خوانی اور اپنی حاجات اور تمناؤں کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت سپر نیوز پاکستان جو ہے اس وقت سمندری سرکار کے ہاں موجود ہے۔ آج عرس کا دوسرا دن تھا اور زائرین کی جو ہے کثیر تعداد جو ہے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارا کیمرامین دکھا رہا ہے کہ چاروں طرف جو ہے نا عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہاں پہ بہت دور دراز سے لوگ جو ہے نا یہاں پہ زیارت کے لیے اور اولیاء کا فیضان جو ہے نا وہ لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے عقب میں جو یہ جیپ نظر آ رہی ہے یہ وہ جیپ ہے جس کے اندر حضرت اس جیپ کو استعمال کرتے تھے، اور حضرت بابا سمندری سرکار جو ہے وہ اس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ عقیدت مند ہے کہ آج ایک طویل عرصہ گزر گیا مگر جو ان کے عقیدت مند ہیں اور جو یہاں کے ذمہ داران ہیں انہوں نے آج بھی اس جیپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیکوریشن اور اس کی دیکھ بھال کر کے بہت اچھی کنڈیشن کے اندر رکھا ہوا ہے، تاکہ آنے والے زائرین جو ہیں وہ اس جیپ کی نہ صرف زیارت بھی کر سکیں بلکہ جو بھی گھر میں ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے یا دین کے اندر بڑا ہوتا ہے یا جو ہمارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی جو بھی بقایا جات ہوتی ہیں ان کے عقیدت مند ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ آج آپ یہ جیپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ جو یہاں کے زائرین ہیں اور جو یہاں کے متعلقین ہیں یہ ان کی عقیدت ہے کہ انہوں نے اس شاندار انداز کے اندر جو ہے بابا جی کی جو یہ سواری تھی اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس کی زیارت کر کے اپنی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہر کراچی اور ملک کے نامور عالم دین جامعہ سلیم کے محتمم جناب مفتی علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب موجود ہیں، جو یہاں پہ آج
दरगाह पे तशरीफ़ लाए हुए थे और हाज़िरी दी है। इस हवाले से औलिया अल्लाह के दरबार में लोगों का एक तवातुर के साथ मुसलसल एक आना जाना रहता है और लोग बड़ी अक़ीदत के साथ आते हैं और उनकी अक़ीदतों का मरकज़ व महवर जो है ना वो अल्लाह वाले शख्सियात होती हैं जिनकी मोहब्बत में अक़ीदत के अंदर जो है लोग आते हैं और वो जो अल्लाह वाले दरबार में जो लोग होते हैं उनकी अल्लाह से जो है ना अक़ीदत और अल्लाह से वो इतने करीब होते हैं कि लोग जो है ना उनके दरबार की भी जो है ज़ियारत के लिए आते हैं। क्या फरमाते हैं हज़रत इस हवाले से शरई तौर पे भी जो है जो लोग तशरीफ़ लेकर आते हैं मज़ारात पे, इस हवाले से आप कुछ हमारे नाज़रीन तक मालूमात पहुँचाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और वो तमाम ज़ायरीन जो इस वक्त समंदरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में यहाँ पर आए। देखिए वसीम भाई, जिसको कहीं से कुछ मिलता है तो वहीं पर रश लगा होता है, अगर कहीं से कुछ ना मिले तो वहाँ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। जोक दर जोक लोगों का आना अल्लाह वालों की बारगाह में इस बात का सबसे बड़ा मज़हर है कि अल्लाह वालों के दरबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तक़सीम हो रहा होता है, लोगों की मुरादें पूरी हो रही होती हैं। इसी वजह से लोग अल्लाह वालों के दरबार में आते हैं। दूसरी तरफ इनकी शान महबूबियत और शान मकबूलियत हमारे सामने आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में जो अपने आप को फ़ना करते हैं, फिर अल्लाह उनके ज़िक्र को क़यामत तक के लिए जारी कर देता है। जिनके उर्स में हम आए वो एक पहाड़ के अंदर बैठकर इबादत किया करते थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल रहा करते थे। उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, जितनी आसाइशें सहूलतें इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन उनका अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हुआ कि उनकी ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ने इस जगह को आबाद कर दिया है। और जो यहाँ पर आ रहे हैं वो कुरान की तिलावत के अंदर मशगूल हैं, ज़िक्र के अंदर मशगूल हैं, दुआओं के अंदर मशगूल हैं और इस यकीन के साथ आते हैं कि देना तो अल्लाह ही ने है, मगर जब अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं और इनका वसीला पेश करते हैं तो ये इतने महबूब होते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके सदक़े में उनकी दुआओं को भी पूरा कर देता है और उनकी हाजतों को भी पूरा कर देता है। और ये अल्लाह अपने महबूबों की शान महबूबियत दिखाने के लिए करता है कि देना तो उसी ने है, मगर इनके वास्ते और वसीले से मांगे जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजमी अता फरमाया करता है। जहाँ तक मज़ारात पर हाज़िरी का ताल्लुक़ है तो हमारे दीन ने भी हमको सिखाया कि अपने मुसलमान भाइयों को दफनाने के बाद भूलना नहीं है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक कि सरकार हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पर हर साल उनके मज़ार पे हाज़िरी के लिए जाया करते थे। तो मज़ारात पर जाना ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। फिर खुलफ़ाए राशिदीन, हुज़ूर के बाद खुलफ़ाए राशिदीन भी शुहदाए उहद के मज़ारात पर हाज़िरी के लिए जाया करते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की इत्तिबा करो। तो हम हुज़ूर की सुन्नत में और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की इत्तिबा में अल्लाह वालों के मज़ारात की हाज़िरी के लिए आया करते हैं। सुपर न्यूज़ पाकिस्तान जो है वो समंदरी बाबा सरकार में सालाना उर्स के दूसरे दिन मौजूद है और यहाँ पे ज़ायरीन की कसीर तादाद भी मौजूद है जो अपनी वालियाना अक़ीदत और मोहब्बत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और यहाँ बड़े दूर दराज से लोग जो है सफ़र तय करके यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे ज़ायरीन का यही कहना है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे अपनी दिल की मुरादें पाते हैं, हम यहाँ पे आन के दिली दुआएँ करते हैं और यहाँ से हम साल साल फैज़याब रहते हैं। इसी हवाले से यहाँ पे जो ज़ायरीन आए हुए यहाँ पे हाज़िरी के लिए हम उनके पास चलते हैं और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ये उर्स की तकरीब हो रही है और इस उर्स की तकरीब के मौके पे आप लोग भी यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हुए हैं, क्या फरमाते हैं? औलिया अल्लाह के पास लोग की कसीर तादाद में आ रही हैं और औलिया अल्लाह की शान जो है वो क्या है, बयान फरमाइएगा। आपने जैसा कि देखा आप और देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो है आवाम उमड़ आई है और इस उमड़ आने का जो आप देखा उमड़ आ रही है, क्यों आ रही है? ये वलियों की मोहब्बत के अंदर आ रही है। ये अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त इस तरह करते हैं कि लोगों के दिल जो है लोगों के दिल इनकी तरफ फेर दिए जाते हैं और यही आप देख रहे हैं कि इसी तरीक़ेकार पे अमल होते हुए सारी आवाम यहाँ पर हाज़िर हो रही है और यहाँ पर हाज़िरी दे रही है, यहाँ पर दरूद पढ़ रही है, यहाँ पर सलाम के नजराने पेश कर रही है, यहाँ कुरान की तिलावत कर रही है, इसी तरह नाथवानी हो रही है। ये तमाम काम अल्लाह के लिए हो रहे हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो रहे हैं और इसीलिए जो है यहाँ आवाम और बुज़ुर्गाने दीन के जितने मज़ारात होते हैं वहाँ पर आवाम इसी ज़ौक़ और शौक़ से जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह जो है उन लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेर देता है। उर्स के अंदर लोग आते हैं
اور اپنا سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان کے مطابق یہاں پہ لوگ یہ امیدیں لے کر آتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہیں اس سلسلے میں؟ بات یہ ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر کسی کے توسط سے یہ کام کیا جائے تو وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ ہم بزرگان دین کے سے مانگنے نہیں آتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین ہم پر نظر کرم کریں، اور نظر کرم کی وجہ سے ہمارے مسائل زیادہ جلد سے جلد حل ہو جائیں۔ جی آپ فرمائیے گا، عرس کے اندر آپ بھی ماشاءاللہ شرکت کر رہے ہیں اور آپ بھی حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا فرماتے ہیں عرس کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو عرس مبارکہ ہوا ہے، یقیناً یہ لوگوں کے لیے ایک خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، اور اولیاء کرام کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور یہی محبتوں کی وجہ سے آج پاکستان کے مختلف جگہوں سے آج آ رہے ہیں اور لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور وہ مقام جس مقام پر حضرت نے عبادت کی وہ مقام بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہاں پر حضرت کا مزار موجود ہے۔ یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور انہی رحمتوں کو بٹورنے کے لیے عام حضرت کے مزار کے تشریف لاتے ہیں، اور اسی طرح اور مزارات اولیاء پر جاتے ہیں تاکہ ہمیں فیض مل سکے اور ان کا قرب حاصل ہو سکے۔ جس طرح وہ عبادتیں کرتے تھے، جس طرح وہ اللہ سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ہم بھی ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ آج کے عرس مبارکہ میں حاضری ہوئی ہے، اور یقیناً یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں پر لوگوں کو فیض ملتا ہے، اور یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مانگنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی شان اور عظمت اللہ نے بلند کر دی ہے، اور اگر کوئی ان کے در پر آ جاتا ہے تو وہ ایک عام شخص جو انتقال کر جائے تو وہ اپنی قبر میں اپنے رشتہ داروں کو پہچان جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یقیناً ان کو مرتبہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا آگے کہ اگر ان کی بارگاہ میں آ کر کوئی سوال بھی کرتا آگے تو ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا آگے، اور جلد سے جلد ان کا ظہور بھی نظر آتا ہے۔ اس موقع پر مولانا محبوب چشتی، فاروق عادل، قاری خالد، مولانا مسعود، حکیم عثمان عطاری، محمد حسنین، محمد طلحہ و دیگر بھی موجود سلطان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان۔